નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આઈએસ એપિસોડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું આપની જાની મકવાણા। તો કરતા પહેલા નજર કરીશું મુખ્ય સમાચાર પર। વગડાસૈખા જીઆઈડીસીની અલ્કેમી ફાઇન કેન કંપનીમાં બોઇલર બ્લાસ્ટ, કર્મચારીઓ ઇજાગ્રસ્ત બન્યા। ઝઘડિયાની નાઇટ્રેક્સ કંપનીમાં બ્લાસ્ટથી એકનું મોત, એકને ઈજા થઈ। અંકલેશ્વરની રોયલ એકેડમીમાંથી માર્કશીટ કૌભાંડમાં દિલ્હીથી આરોપીની ધરપકડ કરાઈ। 42 નકલી માર્કશીટ સાથે ધરપકડ। આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ નિમિત્તે માનવ અધિકાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ ડોક્ટર ટીએમ ઓનકારના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયો હતો। આજે 10 ડિસેમ્બરને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણીના અવસર પર ફેટ ગેલેરી હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ખાતે માનવ અધિકાર જાગૃતિ કાર્યક્રમ સફળતાપૂર્વક યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમનું આયોજન ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ નવી દિલ્હીના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ ડોક્ટર ટીએમ ઓનકારના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી કરવામાં આવ્યું હતું। કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને માનવ અધિકાર તથા ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓના અધિકાર અંગે જાગૃત કરવાનો હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણનો અધિકાર, સમાનતાનો અધિકાર, સુરક્ષાનો અધિકાર, માન સન્માન સાથે જીવવાનો અધિકાર તથા પોતાની સ્વતંત્રપણે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ જાગૃતિ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓએ ભાષણ અને ભૂમિકા નાટ્ય દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો। વિદ્યાર્થીઓની અસરકારક રજૂઆતો દ્વારા માનવ અધિકારોના મહત્વ અને અધિકારો સાથે જોડાયેલી ફરજો અંગે સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો। તેમને ભેદભાવ સામે ઊભા રહેવા અને દરેકના અધિકારોનું સન્માન કરવાની પ્રેરણા આપી હતી। આ કાર્યક્રમથી વિદ્યાર્થીઓમાં માનવ અધિકારો અંગે સકારાત્મક સમજ વિકસીને તેઓને આ મૂલ્યોને પોતાના દૈનિક જીવનમાં અમલમાં મૂકવાની પ્રેરણા મળી હતી। શાળાના વ્યવસ્થાપન તરફથી આ પહેલની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી અને ડોક્ટર ટીએમ ઓનકાર પ્રત્યે વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરાયો હતો। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के ऊपर पर आप सबको शुभकामना देना चाहता हूं। मानवाधिकारों की रक्षा हमारे कर्तव्य है। माननीय आज के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी, मेंबर, जन और उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामना। आज यहां हम सब एकत्रित हुए हैं एक उद्देश्य, एक संकल्प और एक भावना के साथ इकट्ठे हुए हैं, और वह संकल्प यह है मानवाधिकार हर दिल के लिए है। ह्यूमन राइट्स फॉर एवरी हार्ट। मानवाधिकार क्यों जरूरी है? मानवाधिकार किसी सरकार की देन नहीं है, किसी संस्था की सुविधाएं नहीं है। ये तो हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई अमीर हो या गरीब, शहर का हो या गांव का, किसी भी जाति, धर्म, भाषा या वर्ग से हो, हर इंसान को समझना, हर इंसान को समान सुरक्षा और न्याय पाने का अधिकार है। जहां डर हो वहां आजादी, स्वतंत्रता नहीं होती। जहां भेदभाव हो वहां विकास नहीं होता। जहां अन्याय हो वहां शांति नहीं टिकती। मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ कानून का काम नहीं, हमारा भी कर्तव्य है। सरकार, पुलिस, अदालत सब अपना काम करती है, लेकिन मानवाधिकार की पहली सुरक्षा नागरिक करता है।
हम सब करते हैं। जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप कमजोर के साथ देते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं, जब आप चुप रहने से इनकार करते हैं, तभी आप मानव अधिकार के सच्चे रक्षक बनते हैं। समाज तब तक कमजोर होता है जब अच्छे लोग चुप रह जाते हैं। इतिहास गवाह है, अन्याय उतने खतरनाक नहीं होती है जितनी खतरनाक होती है अच्छे लोगों की चुप्पी। आज हम सब मिलकर ये प्रण लें, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे। हम हर इंसान के अधिकार के लिए खड़े होंगे, चाहे अकेले ही क्यों ना खड़े होना पड़े। हर दिल के लिए मानवाधिकार हमारा आज का संदेश पृष्ठ है। मानवाधिकार हर दिल के लिए है, सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं है, सिर्फ चुनिंदा वर्गों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इस धरती पर सांस लेता है। जब एक भी इंसान के अधिकार छीने जाते हैं तो पूरी मानवता घायल हो जाती है। आज का दिन एक नई शुरुआत बने। आज का ये आयोजन, ये विशाल जन समूह एक नई उम्मीद, एक नई दिशा दिखाता है। आइए हम संकल्प ले कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें, कमजोरों के न्याय दिलाने के साथ दे, गरीब और पीड़ित के साथ खड़े रहें, भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं करें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद हर नागरिक के साथ खड़ी है, लेकिन आज हमें भी परिषद के साथ खड़ा होना चाहिए। संकल्प आवाज बुलंद करें और बोले। कृपया सब अपना दाहिने हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएं। मैं हर मानव का सम्मान करूंगा, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा, सत्य, समानता और मानवता के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। मानवाधिकार की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरे भाइयों और बहनों, मानवाधिकार केवल किताबों के शब्द नहीं है, ये लोकतंत्र की जीवन रेखा है, न्याय की आवाज है और मानवता की धड़कन है। आइए हम मिलकर वह समाज बनाएं जहां हर दिल सुरक्षित हो, हर आवाज सुनी जाए और हर इंसान को इंसान की तरह सम्मान मिले। जय हिंद, जय मानवता, जय ह्यूमन राइट्स डे। धन्यवाद। દેશના લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મ જયંતિની ઠેર ઠેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। વિધાનસભા દીઠ યુનિટી માર્ચનું આયોજન કરાયા બાદ હવે સામાજિક વનીકરણ વિભાગ દ્વારા દરેક વિધાનસભામાં એક સરદાર સ્મૃતિ વનનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે અંતર્ગત ભરૂચ વિધાનસભામાં ભરૂચ તાલુકાના હલદરવા ગામ ખાતે સરદાર સ્મૃતિ વનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો લોકાર્પણ સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો। ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશભાઈ મિસ્ત્રીના હસ્તે સરદાર સ્મૃતિ વનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 562 રજવાડાઓને એકત્ર કરી અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું હતું, ત્યારે આ સ્મૃતિ વનમાં 19 જાતના 562 વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે। સાથે જ મેપ દ્વારા તમામ રજવાડાઓની માહિતી પણ આપવામાં આવી છે।
આવનાર પેઢી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના યોગદાનને હંમેશા માટે યાદ રાખે તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્મૃતિ વનનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. યોજાયેલા લોકાર્પણ સમારંભમાં સામાજિક વનીકરણ વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક ભાવનાબેન દેસાઈ, રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર NB ડાભી, હલદરવા ગામના ડેપ્યુટી સરપંચ રાજુ પટેલ સહિત ગ્રામજનો જોડાયા હતા. રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભરૂચ નર્મદા જિલ્લાના શાખા દ્વારા તારીખ 18 થી 24 ડિસેમ્બર સુધી શિવ મહાપુરાણ કથાનું આયોજન કરાયું છે. ભરૂચના મક્તમપુર રોડ ઉપર ઓમકારેશ્વર મંદિરની બાજુમાં અંધજન કાર્યાલય જ્ઞાન સાધના આશ્રમ મેદાનમાં બપોરે 3 થી 6 કલાક કથા યોજાશે. દેશ વિદેશમાં 400 થી પણ વધુ કથાઓ કરનાર સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના શાસ્ત્રીની પદવી પ્રાપ્ત સોમનાથ યુનિવર્સિટીમાંથી ગોપી ગીત શ્રીમદ ભાગવત પર PhD થયેલા વિધાન યુવા પ્રજ્ઞાચક્ષુ ડૉક્ટર કૃણાલ શાસ્ત્રીજી વ્યાસપીઠ પરથી કથાનું રસપાન કરાવશે. કથાનું રસપાન કરાવવા અંધજન મંડળના પ્રમુખ ખુમાનસિંહ વાસિયા, માનદ મંત્રી પ્રદીપ પટેલ, કૌશિક પંડ્યા સહિતના આગેવાનોએ ધર્મપ્રેમી જનતાને જાહેર આમંત્રણ પણ પાઠવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભરૂચ નર્મદા જિલ્લા શાખા મુખ્યત્વે અંધજનો તથા તમામ પ્રકારના દિવ્યાંગો માટે કામ કરતી સંસ્થા છે. સંસ્થાએ છેલ્લા 3 દાયકા દરમિયાન રમતગમત, સાંસ્કૃતિક, શિક્ષણ, તાલીમ, રોજગાર અને પુનર્વસનને લક્ષી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ કરી છે અને હવે ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ માટે શિક્ષણ તાલીમ આપવા માટે પણ કોઈ પણ સંસ્થા ન હોવાથી સંસ્થા હવે પોતાની સેવાઓ વિસ્તરવા અને સ્થાનિક કક્ષાએ પણ શિક્ષણ અને તાલીમની ખોટને દૂર કરવા, અંધકારમાં પ્રકાશની જ્યોત પ્રગટાવવાના આશ્રયથી જ પોતાનું મકાન બાંધવા અને કાયમી પ્રવૃત્તિ કરવા સંકલ્પ લઈ આગળ વધવાની પ્રેરણા આપી. નેત્રંગ તાલુકામાં આવેલા ખરેટા ગામમાં રહેતા વેચાત વસાવાના ખેતરમાં આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. ખેડૂતના કહ્યા મુજબ ખેડૂતે આર્થિક સહાય માટે પોસ્ટ મધ્યથી તંત્રને લેખિતમાં અરજી પણ કરી છે. 8 ડિસેમ્બરના રોજ 12 વાગ્યાના અરસામાં ખેતરના છેડા ઉપર વીજ કંપની દ્વારા મૂકેલા વીજ ટ્રાન્સફરમાં અચાનક શોર્ટ સર્કિટ થયો હતો, જેના કારણે ખેતરમાં રાખેલ પશુ માટેનો આશરે 700 પૂળા જેટલો ઘાસચારો બળીને ખાક થઈ ગયો હતો, જેથી પશુ માટે નવો ચારો લાવવા સક્ષમ નહીં હોવાના કારણે નુકસાનનું વળતર ચૂકવવાની માંગ કરી છે. ભરૂચમાં ખાસ મતદાર યાદી સુધારણા સ્થળની કામગીરી અંતર્ગત એમ્યુરેશન ફોર્મ ઓનલાઈન કરવાની કામગીરીની 11મી ડિસેમ્બરની સમય સીમાને હવે માત્ર 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે. આ કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા આખું તંત્ર કામે લાગ્યું છે. ભરૂચ નગર સેવા સદનની કચેરી ખાતે BLO અને તેમના સહાયકો જ્યાં જગ્યા મળી ત્યાં બેસીને પણ ફોર્મ ઓનલાઈન કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. BLO અને સહાયકો ગાદલાઓ અને સતરંજી પાથરીને પણ એમ્યુરેશન ફોર્મ ઓનલાઈન કરી રહ્યા છે. પાલિકાના સેક્રેટરી, ઉપપ્રમુખ, વિપક્ષના નેતા તેમજ સભાખંડ સહિતની કચેરીઓમાં કર્મચારીઓ જમીન પર બેસીને પણ કામગીરી કરી રહ્યા છે. એમ્યુરેશન ફોર્મને અપલોડ કરવાની કામગીરી કરીને પણ મતદારનું 2002ની મતદાર યાદીમાં નામને લઈને પણ મુશ્કેલી નડી રહી છે. હાલ મતદારનું નામ 2002ની મતદાર યાદીમાં મળી જાય તો એક ફોર્મ 7 થી 8 મિનિટમાં અપલોડ થઈ જાય છે, પણ જો નામ ન મળે તો વિલંબ થાય છે. એક કર્મચારી દિવસમાં સરેરાશ રોજના 100 જેટલા ફોર્મ અપલોડ કરે છે. ભરૂચ જિલ્લામાં ત્યાર સુધી થયેલ સ્થળની કામગીરી પર નજર કરીએ તો કુલ 13,10,600 મતદારો પૈકી 13,08,077 એટલે કે 99.81% મતદારોના એલ્યુમેશન ફોર્મ ડિજિટલાઇઝેશન કામગીરી આજ દિન પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. 13,08,077 99.81% મતદારો કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને હજુ પણ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. અલ્જીરિયા શહેરમાં 26 થી 30 નવેમ્બર દરમિયાન અલ્જીરિયા મિનિસ્ટ્રી ઓફ આર્ટ એન્ડ કલ્ચરના બેનર હેઠળ યોજાયેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત વિશ્વના 20થી વધુ દેશોના કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. આંતરરાષ્ટ્રીય કલા મહોત્સવમાં ભારત તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરવાનું ગૌરવ ભરૂચ જિલ્લાના આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકાર અને ઇન્ડિયા કલ્ચર ટુ આર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ડિરેક્ટર ગોરી યુસુફ હુસેનજીને મળ્યો હતો. ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિની વૈશ્વિક મંચ પર અનુપમ રીતે પ્રસ્તુત કરતા ગોરી યુસુફે ફેસ્ટિવલ દરમિયાન ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ તો કર્યું જ, સાથે સાથે ભારત અલ્જીરિયા વચ્ચે પણ ભવિષ્યમાં સંયુક્ત કલા પ્રદર્શનો યોજાયા તેવા પ્રયાસો પણ આગળ ધપાવવા કર્યા અને બંને દેશોના કલાકારો વચ્ચે કલાત્મક અને સાંસ્કૃતિક આદાન પ્રદાન મજબૂત થાય તે દિશામાં પણ તેમણે મહત્વપૂર્ણ વાતચીત કરી હતી. તાજેતરમાં જ અંકલેશ્વરની રોયલ એકેડેમી કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસની આડમાં ચાલતું ડુપ્લિકેટ માર્કશીટનું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસે જયેશ પ્રજાપતિ નામના આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ તેમજ
કોમ્પ્યુટર મળી અંદાજે 45,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. આરોપી માત્ર 15,000 રૂપિયામાં ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ બનાવી આપતા હતા. આ મામલામાં ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ બનાવી આપનાર દિલ્હીના ભેજાબાદને ઝડપી પાડવા પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. જયેશ પ્રજાપતિ પાસેથી પોલીસને દિલ્હીના ભેજાબાજનો માત્ર મોબાઈલ નંબર જ મળી આવ્યો હતો, જેના આધારે પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ શરૂ કરી હતી. એક ટીમ દિલ્હી રવાના કરી હતી. જોકે ગુનો દાખલ થયા બાદ આરોપી ચંદન પ્રભાકર પાંડે જૂનો મોબાઈલ બંધ કરી અંડરગ્રાઉન્ડ થઈ ગયો હતો. ભરૂચ પોલીસની ટીમે દિલ્હીમાં ધામા નાખી આખરે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને પોલીસે તેની પાસેથી 42 અલગ અલગ પ્રમાણપત્રો, નકલી માર્કશીટો તેમજ મહાત્મા ગાંધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સિક્કો ઝડપી પાડ્યો હતો અને આરોપીની ધરપકડ કરી. ભરૂચ જિલ્લા સિવાય અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ નકલી માર્કશીટો પધરાવી છે કે કેમ તે તમામ માહિતી મેળવવા માટે રિમાન્ડની તજવીજ આરંભી છે. ભરૂચની ઝઘડિયા જીઆઈડીસીની નાઇટ્રેક્સ કંપનીમાં અચાનક થયેલા બ્લાસ્ટની દોડધામ મચી જવા પામી હતી. રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન બોલ ડાયજેસ્ટરમાં થયેલા વિસ્ફોટને કારણે સમગ્ર પ્લાન્ટ વિસ્તારમાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી. વિસ્ફોટનો ધડાકો એટલો જોરદાર હતો કે કંપની આસપાસ ધુમાડાના ગોટે ગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા. બ્લાસ્ટના પગલે નજીકમાં કામ કરી રહેલા 2 કામદારો ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. બંનેને સારવારથી ભરૂચની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. ઘટનામાં મોટા સાંજા ગામના દિનેશ વસાવાનું મોત થયું હતું, જ્યારે ભિલોડ ગામના મહેશ વસાવાની ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. તેઓએ હાલ સારવાર હેઠળ ઘટનાની જાણ થઈ છે. ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ વિભાગ તેમજ ઝઘડિયા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને કારણોની તપાસ શરૂ કરી હતી. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ વિસ્ફોટ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સર્જાયેલી ટેકનિકલ ખામીના કારણે થયો હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. મૃતકના પરિવારને સહાય પણ જાહેર કરવામાં આવી હોવાની માહિતી મળી રહી છે. અંકલેશ્વર શહેરના હાંસોટ રોડ ઉપર આવેલા વોર્ડ નંબર 1ની સ્વપ્ન વિહાર સોસાયટીના રહીશો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે, જેમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે સોસાયટી અંદાજિત 20 વર્ષ અગાઉ બની છે. આ સોસાયટીને દર વર્ષે વરસાદી પાણી તથા રેલના પાણીનું વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થતું આવ્યું છે. અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા પણ વરસાદી પાણીનો નિકાલ કરવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. હાલ સ્વપ્ન વિહાર સોસાયટીની બાજુમાં જે પ્લોટ હોય જેમાંથી વરસાદી પાણીનો નિકાલ થતો હતો અને એ પાણી સીધું નર્મદા નદીમાં ભળતું હતું. જો કે પ્લોટ પર મોટા પ્રમાણમાં પુરાણ કરી જમીનનું લેવલ ઉપર કરવાની કામગીરી ચાલુ હોય, જેથી આવનાર સમયમાં સોસાયટીમાં ચોમાસા દરમિયાન પાણીનો નિકાલ રોકાઈ જશે, જેનાથી મોટું નુકસાન થવાનો ભય સતાવે છે તેવા આક્ષેપ સાથે રજૂઆત કરી છે. વાગરા તાલુકાની સાયખા જીઆઈડીસીમાં આવેલી અલ્કેમી ફાઇન કેમ કંપનીમાં ગંભીર અકસ્માત સર્જાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ ફેલાયો હતો. કંપનીમાં અચાનક બોઇલર ફાટા આજુબાજુના વિસ્તારમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું હતું. નજીકમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને કેમિકલ લાગવાથી તેમની હાલત ગંભીર બની ગઈ હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ બ્લાસ્ટ એટલો જોરદાર હતો કે આસપાસના વિસ્તારમાં પણ તેનો ધ્રુજારી અનુભવાઈ હતી. બોઇલર ફાટતાની સાથે જ ઘટનાના સ્થળે હાજર કર્મીઓ પણ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા, જેમાં 2 જેટલા લોકોને ગંભીર ઈજા થતાં સારવારથી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. ભરૂચ જિલ્લાના ઔદ્યોગિક અકસ્માતોની આ સિલસિલો યથાવત રહેતા ઉદ્યોગોમાં સુરક્ષાના ધોરણો સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થઈ ગયા છે. વારંવાર બનતી આ ઘટનાઓ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે કંપનીઓ દ્વારા કામદારોના જીવના જોખમે સુરક્ષાની ગંભીર બેદરકારી રાખવામાં આવી રહી છે. ફેક્ટરી મેનેજમેન્ટની આ પ્રકારની ઘોર લાપરવાહી સામે નિર્દોષ શ્રમિકો ભોગ બનતા હોવાનો પણ આક્ષેપ થઈ ગયો છે. અખિલ હિન્દુ મહિલા પરિષદ ભરૂચ શાખા સંચાલિત ડોક્ટર ગંગુબેન હડકર હાઈસ્કૂલ અને શ્રીમતી ચંદાબેન પ્રાથમિક શાળા ભરૂચનો વાર્ષિક ઉત્સવ 2025 તાજેતરમાં ઉત્સાહભેર ઉજવાયો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓને તેમની કલા અને પ્રતિભા દર્શાવવા માટે એક સાંસ્કૃતિક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનો હતો. શાળાના આશરે 198 જેટલા વિદ્યાર્થીનીઓએ વિવિધ વિષયો ઉપર આધારિત સુંદર અને રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ રજૂ કરીને ઉપસ્થિત સૌ કોઈને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓની આ પ્રસ્તુતિઓએ મહેમાન અને વાલીઓના દિલ જીતી લીધા હતા. વાર્ષિક ઉત્સવના ભાગરૂપે શાળામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો, બેસ્ટ ટીચરો તેમજ શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ તેમના અસાધારણ યોગદાન બદલ વિશેષ એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સન્માનથી વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો બંનેનો વધુ સારું પ્રદર્શન કરવા માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું. ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર તાલુકામાં કેશુભાઈ પાર્ક જીઆઈડીસી ખાતે ગુજરાત યોગ બોર્ડ ગાંધીનગરના માર્ગદર્શન હેઠળ મેદસ્વીતા મુક્ત ગુજરાત અભિયાન અંતર્ગત એક માસિક સ્વસ્થ અને મેદસ્વીતા મુક્ત ગુજરાત યોગ શિબિર 10 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર 2025 સુધી યોજાયો હતો, જેની પૂર્ણ
આહુતિ કરવામાં આવી હતી. શિબિર દરમિયાન યોગ ટ્રેનર સીતાબેન, જાગૃતિબેન અને શીતલબેન દ્વારા સફળ સંચાલન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરનો 99 લોકોએ લાભ લીધો હતો અને શિબિર દરમિયાન સાધકોની આરોગ્ય તપાસ પણ કરવામાં આવી હતી. તેમજ આહાર ચિકિત્સા સમજાવી અને નિરંજાબેને ઉકાળાની પણ સેવા આપી અને ભરૂચ જિલ્લામાં વિશેષ સુવિધા આપી હતી. અંદમ મુખ્ય સમાચાર પર ફરી એક નજર. વગડા સાયખા જીઆઈડીસીની અલ્કેમી ફાઇનકેન કંપનીમાં બોઇલર બ્લાસ્ટ, કર્મચારીઓ ઇજાગ્રસ્ત બન્યા. ઝઘડિયાની નાઇટ્રેક્સ કંપનીમાં બ્લાસ્ટથી એકનું મોત, એકને ઈજા થઈ. અંકલેશ્વરની રોયલ એકેડમીમાંથી માર્કશીટ કૌભાંડમાં દિલ્હીથી આરોપીની ધરપકડ કરાઈ. 42 નકલી માર્કશીટ સાથે ધરપકડ. તો આ હતા સમાચાર. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.